Hello, dear students. Good morning. Today we are going to see warming up activities of fourth fourth poem. Please listen from second unit. And as per our norms, first of all, we are going to see chit chat activities. But let me tell you about the poem that the poem is written by somebody who is not whose name is not given here. Author unknown is written there at the end of the poem. So the poet is anonymous, and his poem, the speaker of the poem seems to be an adolescent, that means a young person, teenager, who is a child and who is going to develop himself into an adult. So he is adolescent or a teenager, and he or she, they are talking to, they could be talking to elders, probably elders or parents or friends also. Anybody can be the listener. The whole poem is uh, a message giving poem, and it is, the speaker does not need any help or advice from others is underlined in the poem. He just wants that a patient listener should be there who hears him or her, and the speaker of the poem sounds very realistic about his shortcomings. He appears confident also, and he is able to sort out his problems. So the main theme of the poem is he just wants, the speaker wants that to whom he is sharing his views should be a patient listener, just listener, not the advice giver. Okay, so let's see the warming up activities. The first question here is, what makes you laugh? So what will be your answer? Your answer can be different, and it will be different because you are having the different opinions. What makes you laugh? So anybody can say, when I hear jokes, it makes me laugh. Or uh, any can be your answer. So you have to write your own answer here. Second question is, what makes you angry? So what is that? You have to think over the question. What makes you angry? You can say, when someone tells lie, I feel very angry. होऊ शकतं असं ना, की कुणी खोटं बोललं तर मला खूपच राग येतो, असं आपण म्हणतो. सो इफ एनीबडी लाईज, it makes me very angry, I become very angry. Or any reason you can quote here. When anybody denies to help me, I feel very angry, you can say so. So third question is, what makes you sad? So what makes you sad? You can write, if due to me anybody gets hurt, then I feel sad. माझ्यामुळे कुणाचं मन दुखवलं गेलं तर मला वाईट वाटतं. वाटू शकतं की नाही? आणि वाटायलाच पाहिजे ना. तर तुम्ही दुःखी केव्हा होता ते तुम्हाला लिहायचं आहे. कुठलं पण एक कारण तुम्ही लिहायचं. 2 कारणं पण लिहू शकता. नंतर व्हॉट मेक्स यू हॅपी? सो व्हॉट मेक्स यू हॅपी, you can just write, when I get good marks in paper, I become happy. It makes me
happy, or any reason when I help to others, at that time I become very happy. I feel happiness. Okay, understood all the questions? Secondly, here it is given uh, 20 questions. So form groups of 6, 8. One person chooses one item, a picture, a paragraph, or a lesson from any one of the 9th standard textbooks and write the reference on a slip of paper and folds it. Others ask him or her questions and try to guess what it is from his her answers. Follow the rules given below. So this is the activity which is not possible here. So when we will be face to face in the class, we will take that activity. Second activity also, I think it is agreements and disagreements. So here also it is given form pairs. List the things on which you have the same opinion and also the ones on which you have different opinions. Prepare a list of 10 things in all and see how far you agree or disagree with your friends. Some useful phrases are given alongside. This is also an interesting activity. Last year, when the students did that activity, they felt very fun in doing that. Suppose there are two friends, and suppose one color is given to them and they are writing their opinions on their papers, and they after writing all their opinions about all the things, then we are going to compare what she has written and what she has written, or what he has written. So it's a fun. So we will this activity also we will make fun when we will meet in a class. Okay, then here one thing is important. Everybody has his own view, his own opinion. So it is not necessary that everybody will be agree with our opinion. Agreement should be there, or they may be disagree with whatever I say. So here some terms are given. When you are agree with others view or opinion, what you will say? You will start saying, yes, I totally agree with you. Okay. Second thing, what if a person says something and you are agree with him, what you will say? Exactly, absolutely, yes, same as you, same feelings are mine, you can say so. So this is the third term, or the third sentence here is given. You are right. When somebody says, I'm this is my opinion, and what do you think? So if we are agree, what we will say? Yes, you are right. Or what is the next sentence? I don't know, I need to think about it. Sometimes it also happen, we are partially agree but we are not 100% agree. हां, वाटतं आहे मला तसं, पण म्हणजे मला नाही समजत आहे की अगदी बरोबर आहे की नाही, मला विचार करावा लागेल याच्यावर, असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा what we say I don't know, I need to think about it. Okay, I have not yet thought, so I need to think about it. Then again one phrase is given here, I suppose so. Suppose anybody is telling you something, what you say? Yes, whatever you are saying, I suppose so, की तसंच मलाही पण वाटतं आहे किंवा असणार तसं मला वाटतं आहे, अशासारखं. So these all are the terms which we use when we are agree with anybody's view or opinion. Okay. Similarly, last on page number 50, disagreement terms are also given there. When we are not agree with somebody is telling us something and we are not agree, what we say? We say, no, I don't think so.
right? Or what we say, I totally disagree. नाही नाही नाही, मला हे मान्यच नाही, तू जे म्हणतेस ना ते मला मान्यच नाही, असं म्हणतो जेव्हा तेव्हा काय म्हणायचं, I totally disagree. Then third is not necessarily. What we say, yes you are saying so, but it is not necessarily my opinion. My opinion can be different, so not necessarily my opinion and your opinion are the same. We should say so if we are disagree, जर आपल्याला मान्य नाही एखाद्याचं म्हणणं. So this is a kind of language study, you know. You are studying how to react on agreement, if you are agree or you are disagree. The next is I am not sure about that. That means again partial disagreement. We have seen earlier partial agreement, here it is partial disagreement. I am not sure about that. हां वाटतंय मला, पण मला नाही सांगता येणार, म्हणजे I don't know, I am not sure. Okay. Then the next is let's agree to disagree. See how beautiful. Let's agree to disagree. हे आपल्याला मान्य करायला हवं की हे आपल्याला कुणालाच मान्य नाही आहे अशासारखं. ओके. सो then what here it is given, ask for your opinion, for your friend's opinion. If you want to ask for your friend's opinion, what will you say? Do you think? Do you agree? Or what do you think? What is your opinion? How do you feel about that? So these are the types of questions those are asked when you want your friend's opinion. Okay, understood? Very good. The poem, in this poem, as I told you earlier, the speaker is a teenager, and what he wants a silent listener, a patient listener who only simply listens to him. He don't need any advice, he don't need any help, he doesn't need any advice, he doesn't need any help, or he doesn't need any solution. He is not helpless, he is ready to fight with his problems. Just what he wants that somebody should listen to him. Just the speaker of the poem wants to be heard. So it happens sometimes. वाटतं ना आपल्याला कधी कधी की आपल्याला कुणीतरी फक्त आणि फक्त ऐकून घ्यावं, काही त्याचा सल्ला नको आहे, सजेशन नको आहे, मी बरोबर आहे का चुकीचं आहे हे पण त्यांनी सांगू नये. जस्ट मला असं वाटतं म्हणून मला कुणीतरी ऐकणारं असावं असं आपल्याला जेव्हा वाटतं, ती एक जी भावना आहे आपली, तीच अगदी 100% या पोएममध्ये पोएटनी मांडलेली आहे. असं होतं ना कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की सपोज आता हा जो पिरियड आलेला आहे आणि याच्यामध्ये आता मग अगदी एखाद्याचं प्रामाणिक मत असू शकतं की मला हे लाईव्ह सेशन नाही आवडत किंवा लाईव्ह सेशन आवडतं. कॅन बी एनी यू कॅन बी ॲग्री और यू मे बी डिसॲग्री की आवडतं आहे मग हो की नाही. मग आता कधी कधी वाटतं आहे की आपण जर सांगितलं की मला नाही आवडत असं, मग आता समोरचं सांगतो अरे पण नाही आवडत आहे, पण ते आता त्याच्याशिवाय पर्याय नाही आहे, नॅचरली सांगतो समोरचा. पण आपल्याला वाटतं की अरे मी तुला म्हटलं का की मला आवडायला पाहिजे हे तू मला सांग, किंवा मला आवडत नाही हे चांगलं आहे का वाईट आहे हे मी तुला विचारलं नाही, मी जस्ट माझं ओपिनियन दिलं की मला नाही आवडत. सो दॅट इज द फिलिंग विच इज एक्सप्रेस्ड हिअर बाय द पोएट. ह्या अनुषंगानेच, या कवितेच्या अनुषंगाने मला एक जी कविता आठवली कुसुमाग्रजांची, नुसतं लढ म्हणा, कणा ही कविता आहे त्यांची. त्याच्यामध्ये कणा किंवा नुसतं लढ म्हणा असं त्याचं नाव. तर प्रचंड लोकप्रिय अशी कविता आहे. आणि याच्यामध्ये ही कविता तुम्ही ऐकलेली आहे का? याच्यामध्ये एक विद्यार्थी आणि सर असे दोघं असतात. तर एक विद्यार्थी जो की आता माजी विद्यार्थी, शाळा शिकून मोठा झालेला, त्यांनी त्याचा संसार थाटलेला, आणि एक पूर येतो आणि गरीब विद्यार्थी येतो. या अनुषंगाने ही कविता मला आठवली म्हणून मी तुम्हाला सांगते.
तर तो पुरामध्ये त्याचं सगळं वाहून जातं. सगळं जे पण त्याचं छोटीशी झोपडी असते, भांडीकुंडी असतात, सगळं असतात, ते सगळं वाहून जातं पुरामध्ये आणि तो शून्यावर येतो. मग तो असंच त्याला एकदा सर त्याचे भेटतात रस्त्यात जाताना आणि अचानक त्याला वाटतं की म्हणजे ही हॅज मच रिस्पेक्ट अबाउट हिज सर आणि त्याला वाटतं की आता आपल्याला सहज सरांना भेटूया, आपण नमस्कार करू आणि त्यांना सांगू सहज. म्हणून तो जातो आणि ती कविता मग आहे त्याच्यात लिहिलेलं असं आहे. 1-2 मिनटात कविता होते, मी सांगते तुम्हाला कसं आहे ते. तो म्हणतो, बघा सिच्युएशन अशी आहे की पुरामध्ये सगळं नेस्तनाबूत झालेलं, सगळं वाहून गेलेलं, त्याचं नुकसान झालेलं असा तो एक माजी विद्यार्थी त्याच्या सरांना भेटतो आणि आपली कहाणी सांगतो. तो दुर्दैवी कहाणी ती की सगळं माझं कसं वाहून गेलं पुरात हे. तो म्हणतो, ओळखलत का सर मला? पावसात आलं कोणी, कपडे होते करदमलेले, केसांवरती पाणी. क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलल्यावरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून. बघा किती सुंदर ओळी आहेत. पूर आला असं न म्हणता तो काय म्हणतोय, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून. तिच्याबद्दल पण त्याला रिस्पेक्ट आहे. काय म्हणतो, माहेर वाशीण पोरीसारखी 4 भिंतीत नाचली. म्हणजे पुराचं पाणी सबंध त्याच्या झोपडीत पसरलं होतं. झोपडी त्याच्यात जवळपास बुडाली होती, सगळं वाहून गेलं होतं, पण तरी तो काय म्हणतोय, माहेर वाशीण पोरीसारखी 4 भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. आणि सर तो सांगतोय की मोकळ्या हाती माहेरवाशिणीचं आपल्याकडे पण असं आहे ना की माहेरवाशीण जर आली तर तिला आपण भरल्या हाताने पाठवतो, म्हणजे मोकळ्या हाती नाही पाठवत. मग आई तिला काही काही बांधून देते, लोणचं देते, कुरड्या देते किंवा अजून साडी देते, सगळं असं तिची बोळवण करताना तिला आपण सगळं भरल्या हाती पाठवतो. तसं तो म्हणतो की हे जे पूर आला ही पण गंगामाई आहे, ही माहेरवाशीण होती, ही 4 भिंतीत पोरीसारखी नाचली आणि मोकळ्या हाती नाही गेली, माझं सगळं लुटून, माझं सगळं घेऊन गेली, माझी भांडी कुंडी, माझं सगळं छत, माझं छोटंसं झोपडं सगळं घेऊन गेली ती जणू काही. कारण काय, ती मोकळ्या हाती कशी जाईल, ती सगळं घेऊन गेली, पण बायको मात्र वाचली. माझं सगळं जरी बुडालं ना सर, तरी माझी बायको माझ्यासोबत आहे, ती मात्र वाचली. बघा विदारक स्थिती आहे. भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते झालं. प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडं ठेवलं. भिंत खचली, चूल विझली, होतं नव्हतं गेलं, प्रसाद म्हणून पाण्यामध्ये पाणी थोडं ठेवलं. म्हणजे काय की खूप दुर्दैव ओढवलं आहे सर माझ्यावर, माझं सगळंच घर गेलं, माझी चूल विझली, म्हणजे मला आता काही माझ्याकडे नाही आहे, समजा खाण्यापिण्याची पण माझी आता सोय नाही आहे. कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे, पक्की भिंत बांधतो आहे. तरी होप इज द बर्ड विच लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पर्सन वेन ही इज इन ॲडवर्स कंडिशन. सो तो काय म्हणतो आहे की हे सगळं जरी असलं तरी पण मी आता चिखलगाळ काढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, मी आशावादी आहे. हे सगळं ऐकल्यानंतर साहजिकपणे सरांना वाटलं की थोडी मदत करावी याला, किंवा हा कदाचित मदतीसाठी तर नसेल आला ना आपल्याकडे, किंवा म्हणून त्यांचा हात सहजपणे खिशाकडे गेला की याला काहीतरी जी आपल्याला मदत करता आली ती करावी. सरांचा हेतू खूप शुद्ध, पण त्याहीपेक्षा त्याचं म्हणणं किती शुद्ध आणि उच्च दर्जाचं बघा. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, सर पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा. किती सुंदर आणि उदात्त विचार बघा त्याचे, की सरांचा हात खिशाकडे जाताच हसत उठला आणि म्हणाला, सर पैसे नकोत, जरा एकटेपणा वाटला आणि तुमच्यापुढे एक्सप्रेस व्हावं असं वाटलं, मला तुम्ही ऐकून घ्यावं असं वाटलं, म्हणून मी तुम्हाला काही मागायला आलो नाही. इव्हन मी असं पण म्हणायला आलो नाही की सर मी थकलो, मी कंटाळलो, मला आता माझा संसार, माझा कणा मोडून पडला आहे. नाही, काही नाही सर, तुम्ही मला खूप शिकवलं आहे, तुम्ही मला चांगले संस्कार तुम्ही माझ्यावर केलेले आहेत. तुम्ही मला ह्यापैकी काहीही नको, पैसे तर अजिबात नको, तुम्ही फक्त माझं ऐकून घ्यावं. मला जरा एकटेपणा वाटला म्हणून मी आलो सर आणि तुम्हाला माझी व्यथा सांगितली. तुम्हाला जर काही म्हणायचंच असेल तर फक्त पाठीवर माझ्या हात ठेवा आणि म्हणा की फक्त लढ. तुम्ही लढ म्हटल्याने मला बळ येणार आहे, बाकी मला तुमच्याकडनं काही नको आहे सर. मला तुम्ही कशा पद्धतीने लढावं असा सल्ला पण नको आहे. मी काय करावं
हे पण मी तुम्हाला विचारायला म्हणजे अर्थातच आलेलो नाही आहे आणि तुमच्याकडनं पैसे घ्यायला तर मी अजिबातच आलेलो नाही आहे. तुम्ही फक्त माझं ऐकून घ्यावं. मला ऐकू माझी व्यथा मांडू द्या सर आणि तुम्ही फक्त ऐकून घ्या. बी अ सायलेंट लिसनर. प्लीज लिसन. सर प्लीज लिसन. असं त्याचं म्हणणं आहे. ते मला या कवितेशी, आपल्या कवितेशी खूप मिळतं जुळतं आणि या अनुषंगाने आपण घेतलं तर वाटण्याजोगा सिमिलॅरिटी वाटण्याजोगी आहे त्याच्यामध्ये. ती कविता फारच उदात्त आणि सुंदर आहे कुसुमाग्रजांची आणि त्याच्यामध्ये एक स्वाभिमान किंवा एक स्वाभिमानी बाण्याचा विद्यार्थी दाखवलेला आहे. पण इथे मी या अनुषंगाने म्हणते की त्याला पण असं वाटलं त्या क्षणी की सरांनी आपल्याला फक्त ऐकून घ्यावं. सरांनी आपल्याला फक्त ऐकून घ्यावं. जे की या पण पोएटला वाटतं आहे की जेव्हा मी माझा प्रॉब्लेम, माझी एखादी डिफिकल्टी किंवा माझं एखादं मत मांडतो तेव्हा समोरच्याने मला फक्त ऐकून घ्यावं अशी माझी इच्छा असते. त्यांनी सल्ला द्यावा असं नाही, त्याने मला काही मदत करावी असं नाही. तर ही शूड जस्ट लिसन टू मी. व्हॉट आय वॉन्ट जस्ट ए पेशंट लिसनर. A listener who will listen to me very patiently, very calmly, without giving me any advice and without interfering in my difficulty. So, I think that's enough for today. तुम्हाला उद्याला आपण ही कविता बघणार आहोत. ओके? हॅव अ नाईस डे.